सत श्री अकाल बच्चों, मैं उम्मीद करती हाँ तुसी सारे ठीक होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे। जिवें बच्चे तुहानू पता है कि अपनी यूट्यूब चैनल अल्फाज अकैडमी दे उपर जिहड़ी डेमो क्लासेस चल रही ने, जिसनों आपां जिहड़ा अपना सी टैट और पी टैट है दिसंबर 2023 नूं टारगेट रखिया होया। ਜਿਹੜੇ कि बच्चे अपनिया CDP ਦੀਆਂ क्लासेस हो रही ने, जिस दे विच आपां ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बारे पढ़िया, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़िया और प्रिंसीपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़िया। तो बच्चे इस तरह आपां हिस्टरी के जिहड़े टॉपिक ने उन्होंने कंटीन्यू करांगे। तो जिहड़े बच्चे हजे सोच विचार कर रहे हैं भी जिहड़ी कि एडमिशनस ने गियां वो असीं मतलब पहला क्लासेस लगाईए फिर मतलब कि असीं मतलब हजे माइंड नूं प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बच्चे इत्थे मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदी हां कि माइंड नूं जिहड़ा कि जदों असीं एक जिहड़ा कि अपनी मंजिल वल जाना हुंदा तां मतलब एक साडा फोकस होना जरूरी हैगा। साडी अपनी एक मतलब कह दिंदे आ भी साडे अंदर एक स्टेबिलिटी होनी जरूरी हैगी। असीं जदों बंदा स्टेबल होना सीख जांदा फिर असीं कि अपनी एम तो भटकदे नहीं। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਏਮ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ बट ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੜਨ ਤੋਂ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ मतलब ਕੀ ਆ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਉਹ ਜਾਪੇਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ मतलब कि ज्यादा टाइम ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਸ ਨੇਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਨੇਗੇ, ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇਵਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੋਈ मतलब क्वेरी ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਮੇਨ ठीक है उस ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਐਸ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀ ਟੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਟ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਡੇਟ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ फिर असीं अपनी प्रैपरेशन स्टार्ट करांगे। बच्चे जो तुहाडी मतलब कि सानू पता भी असीं 2 साल तो जिहड़े कि सानू ये देखण नूं मिल रहा भी 1 मंथ ही सानू दिता जांदा है ना। तो उस ये समझो भी तुहाडे हथियार की ने प्रॉपर तुहाडे कोल होने चाहिए ने। सिर्फ तुहानू युद्ध दे विच जाण दा जदों कदों भी बुलावा आ सकदा हैगा। मतलब कि तुहाडे इन्ने को ज्यादा कंसैप्ट क्लीयर होने चाहिए ने। तुहाडी रिवीजन की आ जिहड़ी कि युद्ध दे जाण दा टाइम हो गया। मतलब जदों तुहाडे पेपर दी नोटिफिकेशन आ गई उदों तुहाने रिवीजन दी की अपनी स्पीड चक लैनी हैगी। ठीक है तो अज दा जिहड़ा टॉपिक होएगा बच्चे अपने प्रिंसीपल्स ऑफ द डेवलपमेंट कीते सीगे जिस दे विच तुसीं कीता सी एक जिहड़ा प्रिंसीपल्स ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हाँ जी बच्चे उस टॉपिक नूं आपां अगे मतलब कि रखते हुए जिहड़ा की होएगा अपना मतलब जिहड़ी क्लास होएगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस ते होएगी। किस दे उपर होएगी बच्चे व्यक्तिगत विभिन्नता। बच्चे व्यक्तिगत विभिन्नता के उपर जिहड़ी अज दी क्लास आ वो आपां रखी हैगी। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मन्निया जांदा जिस दे विचों बच्चे तुहानूं 2 तो 3 क्वेश्चन की आ देखण नूं मिलणगे ही मिलणगे। ठीक है बच्चे आपां मतलब किसी भी रूप दे विच ला लो सानू जिहड़ी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिहड़ी साडी सीडीपी आपां ने सिलेबस डिस्कस कीता सी उस दे विच की ये सारे जिहड़े सानू की ने देखण नूं मिलदे ने। बच्चे की सीगा साडे कोल किहड़े इंडिविजुअल डिफरेंसेस आए सी जिस दे विच असीं लर्नर्स नूं की आ मतलब कि उन्हां दा अमंग लर्नर्स नूं की कीता सीगा उन्हां दे विचकार संबंध रिलेशन जिहड़े बिल्ड सीगे कीते सी ओ देखणे सीगे। तो उन्हां दे विचों जिहड़ी इंडिविजुअल डिफरेंसेस ने बच्चे इस सिलेबस दा पार्ट आ तुहाडे ये चीज़ां सानू पुछियां होईयां ने मतलब कि आपां क्लीयर करनियां नेगियां। बच्चे की करना अपने लैंग्वेज देखनी है भी जिहड़ी भाषा साडे कोल आउंदी हैगी भाषा दे पक्षों लैंग्वेज दे पक्षों
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਨੇਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੇਲਗੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਸਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਸਟ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਦੇ ਆ, ਰਿਚੁਅਲਸ ਅਲੱਗ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ? ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਂਡਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਏਗਾ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਔਰ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੈਂਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਿਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਸਮੁਦਾਇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਰਲ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਬੱਚੇ? ਧਰਮ ਆਂਦਾਗਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ? ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਹੈਰੀਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਕਿਓਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲੈਣੇ ਆਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ।
ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਗੇ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਜ਼ ਨੇਗੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਧਾਰਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਡ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੀਡ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਕਿਊਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਆ, ਇਨ ਵਨ ਵੇ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰਸ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਵਰ ਵੇ ਆਫ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ, ਥਿੰਕਿੰਗ, ਲੁਕਿੰਗ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੱਚੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਗੀ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਉਹਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਵੱਖਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਟਵਿਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਸਿਬਲਿੰਗ ਨੇ, ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਟਵਿਨਸ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਹੋਣਗੇ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇਗੇ ਮਾਇਆ ਐਂਗਲਰ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨ ਦ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ देयर इज द ब्यूटी एंड द देयर इज द स्ट्रेंथ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਕਤ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਤਾਕਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਡੀਪੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਈ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਈਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆ ਗਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਦਾਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਫਟਡ ਨੇਗੇ। ਗਿਫਟਡ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਔਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਵੇਜ਼ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਰਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ, ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਕਾਸਟ ਆ, ਜੈਂਡਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਰਿਲੀਜਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆਰ ਦਾ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਇੰਡੋਰਿੰਗ psychological characteristics that the distinguishes one person from the another and thus help to define each person's individuality. Among the most important kinds of the individual differences are the intelligence, personality traits and the values. ਬੱਚੇ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਥਾਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਨਖੇੜਦੇ ਨੇਗੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਟੀਚਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਬੁੱਧੀ, ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ, ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਟ੍ਰੇਟਸ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ
ठीक है। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਏਜ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5th 8th ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਬੁੱਕਸ ਲਗਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਆਈਕਿਊ ਲੈਵਲ ਆ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਪਰਿਪੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਡਲਟ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, 2 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਅਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਏਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਏਜ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਈਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਟਸ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਮਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਅਕਿਓਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਔਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਔਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਸੀਅਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਟੇਬਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਗਾਲਟਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਜੀਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਗਾਲਟਨ ਸੀਗੇ। ਗਾਲਟਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਗਾਲਟਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਜੀਨਸ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਜੀਨੀਅਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦੀ ਜ਼ੂਜ਼ੈਨਿਕ, ਬੱਚੇ ਈ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਜ਼ੂਜ਼ੈਨਿਕ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਜ਼ੂਜ਼ੈਨਿਕ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਯੂਪੀ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇਗੇ ਆਪਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੈਵਿਕ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ, ਗਾਲਟਨ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿਨਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੈਮਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਟਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਲਟਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦੀ ਫੀਲਡ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਚ ਟੈਟ ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ।
ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ। मतलब की हैगा which concern itself with the psychological differences between the pupil rather than or the common traits। बच्चे differences मनोविज्ञान ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗਾਲਟਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। मतलब ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਆਮ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ मतलब ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਾਲਟਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਚੱਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੀ ਗਾਲਟਨ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਜੀਨੀਅਸ ਸੀ, 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਯੂਜੈਨਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਅਮੰਗ ਲਰਨਰਸ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਅਮੰਗ ਲਰਨਰਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਆ ਟੌਪਿਕ ਔਰ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂਟਲ ਔਰ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਲ। मतलब की अनुवंशिका वंशुनागत कह सकते हैं ਅਸੀਂ मतलब वंश ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਿਓਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਕਿਓਰਡ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਓਰਡ ਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, सोशल हो गया बच्चे, कल्चर हो गया, एजुकेशनल हो गया और इमोशनल हो गया। ठीक है, ये सारिया चीज़ां की कीतियां ने सी अक्योर कीतियां ने, अर्जित कीतियां ने, वातावरण दे विचों लईयां ने। ये नेचर हो गई, ठीक है, ये नर्चर हो गई। ठीक है बच्चे, ये चीज़ां याद रखनी है। हुण बच्चे जिहड़ा कि असीं एक जीन्स असीं वंशिक रूप दे विचों जिहड़ा अपने दादे परदादे तो साडे जिहड़े कि जीन्स दे विच आईयां ने वो किहड़ियां चीज़ां ने बच्चे फिजिकल। पहलां आपां फिजिकल दी गल करांगे, फिजिकल की गल करांगे, फिर बच्चे आपां गल करांगे मैंटल दी, उस तो बाद गल करांगे आपां टैंपरामेंटल दी, टैंपरामेंटल बच्चे चौथे नंबर ते गल करांगे तीन ने बच्चे टैंपरामेंटल, मैंटल ते फिजिकल। पहला फिजिकल दी गल देखांगे बच्चे। फिजिकल मतलब कि जिहड़े साडे कोल जीन्स दे रूप दे विच किवें आउंदा, लाइक बच्चे दो ब्रदर सिस्टर नेगे, आपां कह दिंदे भी मदर ते जिहड़े गए ने हना उन्हां दी जिहड़ी फिजिक जिहड़ी उन्हां दी मतलब फीचर्स नेगे ओ की ने, जिवें हाइट हो गई उन्हां दे ਜਿਹੜਾ फेस ਦਾ स्ट्रक्चर हो गया, वॉइस हो गई, वो सारी की है सानू एक जीन्स के रूप दे विच एक मतलब कि असीं कह सकते हैं भी वंशिक रूप दे विच की है सानू अपने पेरेंट्स दी की आ मिले ने, जिन्हें तुसीं क्रोमोसोम भी कह सकते हो भी जिहड़े गुणसूत्र हुंदे ने वो जिहड़े पेयर्स दे रूप दे विच सानू जे गर्ल्स आ गई तो किवें हुंदे। अगे टॉपिक करांगे आपां फीमेल दे जिहड़े की नेगे क्रोमोसोम्स ਉਹ किन्ने ਹੁੰਦੇ नेगे, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਲ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੋਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਮੀ ਸੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਕਟੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਟਵਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਲੰਬੀ ਆ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਮੀਡੀਅਮ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ, ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਹਨਾ ਜਾਂ ਖਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਗਰੋਥ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਬਾਡੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬੱਚੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂਟਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਕਿਊ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਮਦਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲਦੇ ਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਕਾਮ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਹਾਈਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਭਿੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਨਸ ਨੇਗੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਇਨਹੈਰਿਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਿਊਰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਪੇਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਅਕਿਊਰਡ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਆਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਆ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਿਊਰਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਬੱਚੇ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂ। ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਫੋਰਥ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲੀ, ਕਲਚਰਲੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵੇਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਡੀ ਜੀਨਸ ਤੇ ਥੋੜੋ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਚ ਥੋੜੋ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇਨਹੈਰੀਟਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਥਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਅਕਿਓਰਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਹੈਰੀਟੇਟਡ ਨੇਗੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲ ਜੀ, ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਓਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਟੈਟ ਔਰ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਚਟੈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਵੇਜ਼ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਵੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਉਹੀ ਹੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਵੇਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਏਕੀਕਰਨ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਂਡਲ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਅਦਰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਸਐਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਲੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਏਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਰਹੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਬੱਲਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਵੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਲਮ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਰਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਰਟ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਆਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਟਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਆਉਂਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਬੱਚੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਅਨੁਦੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ। ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕੋ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੀਡ ਹੋਣਗੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਕੁਇਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਈਕਿਊ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਗੇ ਪੈਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਥਰਡ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ, ਅਬਿਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਬਿਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿਡਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ ਬਣਤਾ। ਬੱਚੇ ਅਬਿਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਮੋ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਅਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਸੇਮ ਅਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਸੇਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਆ, ਉਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇਗੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਲਈ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੱਚੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਕਲਾਸ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਵਿਤਾ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ, ਥਰਡ
ਹੁਣ ਆਪਾਂ फोर्थ करांगे बच्चे, लैक ऑफ द प्रीजुड्यूस जेंडर फ्री परस्पेक्टिव। बच्चे की है करना, मतलब जो साडे अंदर जी पक्षपात है, ठीक है प्रीजुड्यूस होंदा पक्षपात, ठीक है जेंडर फ्री है मतलब असी किसी नाल भेदभाव नहीं करना है। जेंडर फ्री परस्पेक्टिव तो मतलब जोड़े बच्चे नेगे, चाहे वो गर्ल्स ने चाहे वो बॉयज ने, मेल फीमेल जो भी ने, उन्हां दी असी जिहड़ी की हैगी मतलब भेदभाव आ पक्षपात आ नहीं करना। जिहड़ी साडी पुरानी जिहड़ी सोच हैगी ਉਹਨੂੰ नहीं करना हैगा, ਉਹਨੂੰ की करना ਉਹਦੀ घाट मतलब लैके चलनी है। जेंडर फ्री है ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ परस्पेक्टिव तो ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇਗੇ मतलब कि इंक्लूड करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन करना, ना कि सैग्रीगेट करना है, ठीक है ਵੱਖਰਾ नहीं करना, इंक्लूड। ਜਿਹੜਾ एग्रीगेटेरियन पैडागोजी है बच्चे, इसका मीनिंग हुंदा भी जिहड़ा कि ओपन फ्री कह सकते हो तुसीं, ओपन फ्री बच्चे ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ कह सकते हो भी इस दे विच जिहड़ी की हैगी ਸਾਡੇ ਕੋਲ फ्रीडम आउंदी हैगी, फ्रीडम आउंदी है बच्चे, वो एक बच्चे की अबिलिटी नूं लैके जिहड़ी की आ मद्देनजर रखी जाती है, ठीक है। ये सारे की ने साडे कोल जिहड़े असीं कीते ने 4th 5th जिहड़े की ने फैक्ट पैडागोजिकल बेस करे ने, इन्हां दे अगे आपां क्वेश्चन भी करांगे किवें क्वेश्चन बन के आउंदे ने। तुसीं दुबारा एक बार नहीं तां समझ नहीं तां 2 बार जिहड़ी कि क्लास नूं देखना बच्चे, फिर तुहानूं चीज़ां पल्ले पैणगीआं। नैक्सट बच्चे साडे कोल आउंदा टाइप्स ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग, जिहड़े मैं तुहानूं दस्से सी भी होमोजीनियस ते हेटरोजीन, इहदे उपर भी क्वेश्चन बन के आउंदा बच्चे। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਦ ਇਨ ਕਲਾਸ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਇਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, होमोजीनियस ग्रुप वाले, ठीक है बच्चे। मतलब स्टूडेंट्स टीचर्स प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग स्टूडेंट्स ऑफ सिमिलर एबिलिटी, मतलब सेम एबिलिटी वाले इनटू स्मॉल ग्रुप्स यूजुअली फॉर द रीडिंग और मैथ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जिहड़े सेम एबिलिटी वाले ग्रुप ने असीं होमोजीनियस दे विच रखांगे बच्चे। बिटवीन क्लास ग्रुपिंग मतलब क्लास दे विचकार ये किहड़े हो गए, हेटरोजीनियस हो गए, मतलब डिफरेंट ग्रुपिंग वाले बच्चे। लाइक स्कूल्स प्रैक्टिस ऑफ दी सेपरेटिंग स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, कोर्स हो गए और दी कोर्सेस ऑफ द सीक्वेंस करिकुलम ट्रैक्स हो गया बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक अचीवमेंट हो गया। लाइक मैं तुहानूं दस्सिया सी भी किसी भी तरीके दे नाल तुसीं जिवें बच्चे दे जिहड़े की आ जो रिजल्ट आउंदा परफॉर्मेंस देखदे हो भी जिहड़े की ने ओवरऑल बच्चे दी क्लास दे विच जिहड़े 6th क्लास दे विचों मैथ दे विच टॉप कीता ये वाले बच्चे ने, 7th क्लास दे विच टॉप कीता ये वाले बच्चे ने, वो सारे की हो गए हेटरोजीनियस ग्रुप हो गए। वैसे ग्रुप दोनों मतलब ग्रुपिंग जिहड़ी की है लेबल नहीं करना बच्चे नूं, ग्रुप जिहड़ा की है लेबल नहीं करना है, उत्थे की करना असीं होमो नूं तां नहीं मन्नांगे पर हेटरो नूं कदे तक सही मान सकदे भी इत्थे तक असीं कर सकदे हां बच्चों नूं, बट ग्रुपिंग लेवलिंग अच्छी नहीं है, ठीक है बच्चे। नैक्सट देखांगे बच्चे एजुकेशन इंप्लीकेशन, लास्ट टॉपिक है अपना एजुकेशन इंप्लीकेशन है जिहड़ा बच्चे मतलब सिक्ख्या दे विच एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के नाते असीं किवें जिहड़ी की आ अप्लाई करांगे जिहड़े साडे कोल एजुकेशन इंप्लीकेशन आउंदी इंडिविजुअल डिफरेंसेस नूं मद्देनजर रखदे क्रिएटिंग ग्रुप्स विच ट्रैकिंग कीती सीगी जिस दे विच होमोजीनियस ते असीं जिहड़ी की हेटरोजीनियस नूं रखिया सीगा विद इन क्लास ते बिटवीन क्लास भी इन्हां नूं की कर सकदे बच्चिआं दी जिहड़ी एबिलिटी हैगी उन्होंने मद्देनजर रखते हुए असीं की कर सकते हैं एजुकेशन दे विच इंप्लाई कर सकते हैं। नैक्सट बच्चे जिहड़े साडे कोल करिकुलम डिवेलपमेंट आया सी करिकुलम नूं असीं की कर सकते हो, विकास कर सकते हैं जिहड़े बच्चों नूं उन्हां दी अकॉर्डिंग टू नीड अकॉर्डिंग टू स्किल्स हो गईयां उन्होंने असीं की कर सकते हैं इनहांस कर सकते हैं। पैडागोजिकल की बे की हो गए बच्चे अकॉर्डिंग टू मतलब जिहड़ी कि चाइल्ड दी जिहड़ी की आ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹਾਈਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋ ठीक है। इस करके असीं एजुकेशन दे विच इंप्लाई करना भी फिजिकल तौर ते कोई भी डिफरेंस पाए कोऑपरेटिव लर्निंग देनी है बच्चे सारे अंदर किसी भी तरह
ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ NEP ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਇਨਹਾਂਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ठीक है, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਆਲ ਕੈਨ ਲਰਨ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਆਵਰ ਡਿਫਰੈਂਸਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈਟ them realize their the full potential, मतलब कि साडा ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।